everyone, welcome to Bruhan Mumbai Municipal Corporation's Virtual Training Center, and I am Mrs. Nehal Kodambe, your English teacher from VTC. Let's begin with today's session. Everyone, welcome to today's session. Dear children, in last session we have seen the story of the nightingale and the nobleman. I told you the story of the nightingale and the nobleman. We have seen how and what advices nightingale gave to the nobleman. Okay, I hope you have enjoyed the first part of this story. Now in today's video, I have brought you the second part of this story, that is the pointers. In this session, in this video, we are going to deal with some of the pointers question. So let's begin with the session. 4.1 The Nightingale and the Nobleman Part 2. So the Nightingale and the Nobleman. So you must have watched and enjoyed the story. Now be with me for solving the questions. Here comes the first question. Read the story and say whether the following statements are true or false. तुमच्या सगळ्यांचा आवडता प्रश्न, चूक की बरोबर. Now before doing this, you must read the story once again. Okay? And then check your answers. First of all, we will read all the statements and then we will write whether that statement is true or false. A1. No bird likes to be shut up in a cage. So dear children, you be ready with your answer, and after I finish this, you check your answers with mine. No bird likes to be shut up in a cage. B. The nobleman was rich and happy. C. The nobleman did not set the bird free. Read very carefully, listen carefully. D1. The nobleman didn't think much of the secret. Next, the nightingale had rare diamonds under his wings. Next, F1. The nobleman believed that the nightingale had diamonds. And the last sentence is, the nightingale flew away. So these are some of the statements, and now we have to decide whether that statement is true or false. Begin with A. No bird likes to be shut up in a cage. What do you think? Is this sentence true or false? Yes, of course this is true, because no bird likes to be shut up in a cage. कुठल्याच पक्षाला पिंजऱ्यात बंद करून राहायला आवडत नाही. Birds are always free. They are, so that proverb is their free bird, right? So they do not like to shut up in a cage. Then the nobleman was rich and happy. Read it carefully. First part of the sentence is correct. The nobleman was rich, but was he happy? No, he was unhappy. So this sentence is false. Then next, the nobleman did not set the bird free. Is this true? Of course not, because the nobleman set the bird free. So this sentence is false. Next one, the nobleman didn't think much of the secret. Yes, this is true, because whatever advices were given by the nightingale to the nobleman, he didn't feel that these are the secrets of being happy. So he didn't think much of the secret. So this statement is true. Next, the nightingale had rare diamonds under his wings. Is this true? Nightingaleच्या पंखांखाली होते का precious diamonds? No. So this is the false statement.
Next, the nobleman believed that the nightingale had diamonds. Yes, so that he was more unhappy, right? So this sentence is true. त्याला वाटलं, त्याचा त्या शब्दांवर विश्वास बसला की खरंच नाइटिंगेलच्या पंखांखाली डायमंड्स आहेत. So this is the true sentence. And the last one, the nightingale flew away. Yes, this is also a true statement. So in this way, after reading the story, we have decided or we have stated that these some sentences are true, some are not true. That is, they are false ones. Now let's move to the next question. Here comes the second question. Solve the following puzzle. बघा तुमच्या सगळ्या आवडीचे प्रश्न आहेत. Right or wrong, correct or incorrect, true or false, solving the puzzle. So let's do that. The letter in the pink boxes form the name of the bird in the story. What is the name of the bird in this story? Nightingale. Use the letters given on the right and the letter in the pink box to make words from the story. So here some clues are given to us. There are some letters in pink boxes from the name of the bird, that is a nightingale, which is arranged in, we will see how it has been arranged, and then some letters are given on the right side of that pink boxes, and then we have to rearrange those letters and we have to make words. Which words? Those are there in this story. बघा आपल्याला इथे आता एक पझल दिले. ओके, पिंक बॉक्स मध्ये या स्टोरी मधल्या बर्डचं नाव दिलं. व्हॉट इज द नेम ऑफ दॅट बर्ड? नाइटिंगेल. यू कॅन सी देअर. ओके, NIGHTINGALE. Second clue is some letters are given on the right side. You can see here there are some letters, but those letters are not in proper order. We have to rearrange those letters and we have to make new words. Which words? Which are already there in that story. असे आपल्याला शब्द बनवायचे आहेत की जे या स्टोरी मध्ये ऑलरेडी आपण वाचलेले आहे. ओके, कळले काय करायचे? So let's begin with the first word. See now, which is the first letter? There is N. Okay, and see here WO. So if you write NWO, it won't be a meaningful word. So what we will do, we will rearrange those letters for framing the meaningful word which is there in the story. So write in this way, NOW. So this is the now. Now. So this is the meaningful word which has come in the story. Now. Okay. Now see the next letter in pink box. That is I. Okay. And see the letters here. D, B, R. If you put here D, I, B, R, which word will you get? You don't know because it doesn't have any meaning. So let's try to make a meaningful word from the story. See how I do that. B, I. Now it's very easy for you. R, D, bird. Nightingale, the name of the bird. Bird. Okay. Now which is the clue letter given to us? G. Okay, and see here ECA. आता तुम्हाला कळलं असेल हे लेटर्स कसे अरेंज करायचे. Now this is very easy. The bird was put in the right cage. 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 Now the next letter H is there in the beginning and the rest of the letters GUE. H U G E. Huge. Very big. Huge. Very big. Now here 3 letters in the beginning and 2 letters at the end.
So 5 letters we have to rearrange to frame a new meaningful word. Let's start with M. M. Guess करा आता काय असेल? काही मुलांनी गेस केला असेल. A S T E and R. Master. Yes. Master. Now, next word I is given to us and 3 letters C H R. How was the nobleman? Yes, you got the answer. Rich. R-I-C-H. Very easy. Now the next letter is given to us is N. And see at the right, D-E-R-U. What is that? Yes, under. U-N-D-E-R. Under the tree. Under. Very good. Now see, fourth letter is given to us from that word and remaining letters are I, N, W, S. The diamonds were under his wings. Under wings. W-I-N-G-S. Wings. Next, very easy word. Day. Next, L is given to us and remaining letters are F, W, E. बघा आता हे लेटर्स रिअरेंज करताना आपल्याला खूप सोपं त्यांनी दिलेलं आहे की जे वर्ड स्टोरीत आहेत असे करायचे. त्यामुळे आपल्याला हे करायला फारसा वेळ लागत नाही कारण आपण ती स्टोरी वाचली आहे, ऐकली आहे, पाहिली आहे. त्यामुळे आपल्याला ते वर्ड्स आता माहिती आहे. सो जेव्हा तुम्हाला असं क्लू दिलेला असतो आणि जेव्हा तुम्ही क्रॉसवर्ड करता, whenever you solve these types of puzzles, हे लक्षात घ्यायचं की मिनिंगफुल वर्ड्स आपल्याला करायचे आहेत आणि व्हर्टिकली हॉरिझॉन्टली those words should be matched. Okay, those letters should be matched. Now here F, W, E is given to us and L is there in that pink box. So the word is F, L, E-W, flew. The bird flew away. पक्षी उडून गेला. And the last word, A-V-G. What is that? G-A-V-E. Gave. Okay? So in this way we have done this activity. Okay? Enjoyed? आता तुम्हाला अशा प्रकारचे क्रॉसवर्ड कधी बुक मध्ये दिसले, कधी न्यूजपेपर मध्ये दिसले तर तुम्ही अशा प्रकारे आता ते सोडवायचं. सो इट विल हेल्प यू टू एनरिच युअर वोकॅब्युलरी. तुमची शब्दसंपत्ती वाढायला याची मदत होते. To the next activity. The nightingale gave the nobleman 2 bits of advice. You know that. 2 advice त्याने दिले, 2 सल्ले दिले. Okay? Which are those? We know that. Now, form groups and discuss each of them. Now, this is the group discussion question. Can you think of a story, event, or any experience related to it? Write it down. Then, the next part of this question is try to find similar sayings or proverbs in your mother tongue. बघा हा क्वेश्चन काय आहे की जे 2 सल्ले नाइटिंगेलनी रिच नोबलमनला दिले, त्या रिचमनला दिले, ते 2 सल्ले तुम्ही लक्षात घ्यायचे, तुम्ही डिस्कस करायचं आणि तशा टाईपची एखादी स्टोरी किंवा तुम्हाला आलेला एखादा अनुभव, आठवत असलेला एखादा इव्हेंट, एखादी घटना त्याच्याशी रिलेटेड असेल तर तुम्ही ती लिहून काढायची. दिस इज द ग्रुप वर्क फॉर यू. ओके, आता हा पार्ट तुम्ही करायचा. आता नेक्स्ट काय बघा, ट्राय टू फाइंड सिमिलर सेइंग्स और प्रॉवर्ब्स इन युअर मदर टंग. आता पहिला आपण ते 2 ऍडवाइस बघूया. फर्स्ट वन, नेवर क्राय ओव्हर स्पिल्ट मिल्क. आपण याचा अर्थ
फर्स्ट पार्ट मध्ये पाहिलेला आहे. ओके, की त्याचा आपण शब्दशः अर्थ घेतला तर काय, सांडलेल्या दुधासाठी कधी रडू नका. पण त्याच्यासाठी आपल्याला मराठीत काय म्हण आहे बघूया. मराठीत म्हण आहे, झाले गेले गंगेला मिळाले. म्हणजे जे झालं गेलं सोडून द्या, विसरून जा, पुढे चला. ओके, झालेल्या गोष्टीवर खेद करत बसण्यापेक्षा, दुःख करत बसण्यापेक्षा पुढे जा आणि नवीन मार्ग शोधा. आणि सेकंड इथे तुम्हाला दिसतंय बिट ऑफ ऍडवाइस, नेव्हर ट्रस्ट आयडल वर्ड्स. आता त्याच्यासाठी आपण इथे एक वाक्प्रचार बघा, पोकळ बढाई मारणे. आपण मराठीत म्हणतो ना, तुम्ही म्हणता ना तुमच्या शब्दात सांगायचं तर, की खूप खोटं बोलतो किंवा खूप फेकतो. तुम्ही असं म्हणता, खूप फेकतो. फेकतो म्हणजे त्याच्या शब्दांना काहीही अर्थ नसतो, खरेपणा नसतो. पोकळ बढाया मारणे. ओके, तर हा प्रश्न अर्धा भाग जो आहे, पहिला पार्ट, तो तुम्ही करायचा आहे. अँड नेक्स्ट पार्ट आय हॅव डन इट फॉर यू. आय हॅव शोन यू हाऊ टू डू दॅट. We will move to one more interesting activity. Use the given words in the place of the highlighted words and translate each sentence you make. आता इकडे आपल्याला काय करायचं आहे? See here, one sentence is there. The bird flew a little higher. See the word a little? That is the highlighted word. Okay, and we have to use the given words. Now there are 3 words given in the bracket: much, a lot, just little. Now we have to replace the word a little with these 3 words, and we have to rewrite the sentences. And after writing those sentences, we have to translate each sentence in our mother tongue. काय करायचंय, तुम्हाला इथे तिथे रेड मध्ये वर्ड दिसतो बरोबर, दॅट इज द हायलाइटेड वर्ड. तुमच्या बुक मध्ये तो असा क्रीम कलर मध्ये हायलाइट केलाय, पण मी इथे तुम्हाला तो रेड मध्ये दाखवला. आता तो हायलाइटेड वर्ड आपल्याला काय करायचंय, रिमूव्ह करायचं आणि त्याच्या जागेवर हे ब्रॅकेट मध्ये जे 3 वर्ड आहेत ते घालून 3 सेंटेन्सेस बनवायचे. आणि ते सेंटेन्सेस बनवल्यानंतर ते प्रत्येक वाक्य आपल्याला आपल्या मदर टंग मध्ये ट्रान्सलेट करायचंय. ओके, लेट्स डू दॅट. द बर्ड फ्लू मच हायर. बघा, फर्स्ट वर्ड इथे आहे ब्रॅकेट मध्ये मच. आपण अ लिटिल काढला आणि त्याच्या जागी मच घातला. व्हेरी इझी. अ बर्ड फ्लू मच हायर. A bird flew a little higher. पक्षी थोडासा उंच उडाला. हे मी काय केलं, ट्रान्सलेशन केलं. आता पुढचं ट्रान्सलेशन ऐका. The bird flew much higher. ट्रान्सलेशन नीट ऐका, कारण हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर इथे पॉज करायचा आणि तुमच्या वहीमध्ये ते ट्रान्सलेशन लिहून काढायचं. इकडे मी तुम्हाला लिहून दाखवणार नाही. यू लिसन केअरफुली, यू रिमेंबर अँड देन यू राईट इट डाऊन इन युअर नोटबुक. ओके, The bird flew much higher. पक्षी खूपच उंच उडाला किंवा जरा जास्तच उंच उडाला असं. ओके, आता पुढचा वर्ड कुठला आहे बघा, अ लॉट. कसं सेंटेन्स येईल बघा. The bird flew a lot higher. पक्षी त्याही पेक्षा उंच उडाला, पुष्कळ उंच उडाला. ओके, अ लॉट, त्या शब्दाचा आपल्याला भाषांतर करून ते वाक्य लिहायचं. आणि आता शेवटचा वर्ड, जस्ट लिटल. द बर्ड फ्लू जस्ट लिटल हायर. पक्षी थोडासा उंचावर उडाला. ओके, म्हणजे अशा प्रकारे ते 3 शब्द त्या सेंटेन्स मध्ये घालायचे. तो जो हायलाइटेड वर्ड आहे तो काढून टाकायचा, तो रिप्लेस करायचा ब्रॅकेट मधल्या वर्ड्सनी. पुन्हा ते सेंटेन्सेस लिहायचे आणि लिहून झाले की ट्रान्सलेट करायचे. अशा प्रकारे ही ऍक्टिव्हिटी आपल्याला करायची. Now the next part of this activity, I never trust idle words.
आता आपल्याला कुठला रिप्लेस करायचा आहे? इथे हायलाइटेड वर्ड नेवर, कधीच नाही. मी पोकळ शब्दांवर कधीच विश्वास ठेवत नाही. ओके, नाव हिअर 2 वर्ड्स आर देअर इन द ब्रॅकेट, ऑफन अँड ऑलवेज. आता कसं होणार सेंटेन्स बघा. तुम्ही आता एक्सपर्ट झालात. यू कॅन राईट अँड चेक युअर आन्सर्स विथ दिस. आय ऑफन ट्रस्ट आयडल वर्ड्स. आता तिथे बघा ब्रॅकेटमध्ये ऑफन आणि ऑलवेज आहे. फर्स्ट वी विल ऑप्ट फॉर ऑफन. पहिला आपण ऑफन घेऊन इथे घातला बघा. आय ऑफन ट्रस्ट आयडल वर्ड्स. मी बऱ्याचदा अशा शब्दांवर, पोकळ शब्दांवर विश्वास ठेवतो किंवा वारंवार. ऑफन म्हणजे वारंवार. मी किती वेळा, मला माहिती असतं ते पोकळ शब्द आहेत तरी मी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो. आय ऑफन ट्रस्ट आयडल वर्ड्स. ओके, आपल्याला बाकी काहीच करायचं नाहीये. तो हायलाइटेड वर्ड फक्त रिप्लेस करायचा आहे. त्याच्या जागी हा शब्द घालायचा. आता कुठला उरला? ऑफन झाला. आता उरला ऑलवेज. आय ऑलवेज ट्रस्ट आयडल वर्ड्स. मी नेहमीच अशा आयडल वर्ड्सवर, पोकळ शब्दांवर विश्वास ठेवतो. मी कधीच ठेवत नाही, मी वारंवार ठेवतो आणि मी नेहमी ठेवतो. एक शब्द जरी आपण बदलला तरी त्या सेंटेन्सचं मीनिंग बदलतं, हे लक्षात घ्या. Now, the next part of the same activity, the bird flew away. Now there are so many words we have to use and frame new sentences. Up, down, left, right and far away. आता या सगळ्या शब्दांचे अर्थ तुम्हाला माहिती आहेत. अप वर, डाऊन खाली, लेफ्ट डावीकडे, राईट उजवीकडे आणि फार अवे खूप दूरवर उडून गेला. ओके, द बर्ड फ्लू अवे. आता करा बघू पटापट. सो इझी. द बर्ड फ्लू अप, द बर्ड फ्लू डाऊन, द बर्ड फ्लू left, the bird flew right, and the bird flew far away. Right? So in this way we have done question number 5, and I hope you will do this activity. Okay, rest part of the activity, the translation part, it is supposed to be done by you. तुम्ही करायचं आहे. आणि ह्या सगळ्या शब्दांचे मीनिंग्स तुम्हाला माहिती आहेत. व्हेरी इझी. जो एखादा शब्द जर माहित नसेल तर आता तुम्ही काय करा माहिती, डिक्शनरी वापरायला पण सुरुवात करा. ओके, किंवा आपल्या वोकॅब्युलरी जी असते आपल्या बुक मध्ये दिलेली असते तिथे पण मीनिंग्स असतात, ते पण वाचायचे. त्याचा अर्थ कळला नाही तर छोटीशी एक डिक्शनरी आता जवळ ठेवा. किंवा तुम्ही सगळे आता ऑनलाईन शिकता आहात, तुमच्याकडे मोबाईल्स असतात, मोबाईल मध्ये तुम्ही सर्च करून ह्याचे मीनिंग्स शोधायचे. राईट? आता next question, question number 6. Try to collect at least 20 proverbs or sayings in English. Very nice activity. बघा आपल्याला आता काही proverbs, काही म्हणी आपण पाहिल्या. ओके, आता आपल्याला त्यांनी असा एक ऍक्टिव्हिटी दिली आहे की कमीत कमी 20 proverbs किंवा म्हणी इंग्लिश मधल्या कलेक्ट करा. त्याचं कलेक्शन मी तुम्हाला आता दाखवते. यातल्या काही म्हणी तुम्हाला पण माहिती असतील. आता ह्या तुम्ही जाणून घ्या त्याचे मीनिंग्स आणि त्याचं कलेक्शन तुमच्या नोटबुक मध्ये पण ठेवा. आफ्टर वॉचिंग दिस व्हिडिओ यू कॅन पॉज इट हिअर अँड यू कॅन कॉपी दोज proverbs in your notebook. So here comes the first. Tit for tat, जशास तसे. Old is gold, जुनं ते सोनं. All that glitters is not gold, चकाकते ते सारे सोने नसते. बघा आपल्याला मराठीत पण हे माहिती आहे आणि इंग्लिश मध्ये पण. ओके, फोर्थ वन, ऑल इज वेल दॅट एंड्स वेल, ज्याचा शेवट गोड ते सारे गोड. आपण अनेकदा गोष्टी वाचतो आणि त्याचं तात्पर्य किंवा सार लिहितो तेव्हा आपण हे वापरतो बघा, मॉरल ऑफ द स्टोरी. वी राईट इन दिस proverb. Fifth one, a bad workman blames his tools. मराठीत आपण म्हणतो ना, नाचता येईना अंगण वाकडे, तसं.
So the next, a bird in hand is worth two in the bush. जी गोष्ट हातात आहे त्याच्याकडे लक्ष द्या. जी गोष्ट आपल्या हातात नाही त्याच्याबद्दल विचार करत वेळ घालवू नका. बघा, असं एक आपल्या मराठीत म्हण आहे की बाजारात तुरी भटभटणीला मारी, तशा अर्थाची ही प्रॉवर्ब आहे. 7th वन, ऍक्शन स्पीक लाउडर दॅन वर्ड्स. तुम्ही जी कृती करता ती जास्त महत्वाची असते. पोकळ बडाया मारून त्याला काही अर्थ नसतो किंवा त्याला काही मिनिंग नसतं, त्याला काही वजन नसतं. पण तुम्ही जी कृती करता त्या कृती ती तुमचं काम बोलतं. आपण असं म्हणतो की तुमचे शब्द, पोकळ शब्द, त्याला कोणी विश्वास ठेवणार नाही. पण एखादी गोष्ट तुम्ही हाताने जेव्हा करता तेव्हा ती जास्त नोटिसेबल असते. सो ऍक्शन स्पीक लाउडर दॅन वर्ड्स. 8th वन, ऑलवेज पुट युअर बेस्ट फूट फॉरवर्ड. तुमच्यामध्ये जी चांगली गोष्ट आहे, जी क्वालिटी आहे, ती पहिली तुम्ही करायला, दाखवायला सुरुवात करा. नेवर वेट टिल द एंड. ऑलवेज पुट युअर बेस्ट फूट फॉरवर्ड. चांगल्या कामानी सुरुवात करा. शुभस्य शीघ्रम. 9th वन, अन आयडल ब्रेन इज डेव्हिल्स वर्कशॉप. रिकामं डोकं सैतानाचं घर. त्यामुळे सतत काम करत राहा, सतत काहीतरी चांगला पॉझिटिव्ह विचार करा, काहीतरी कृती करा, नवीन नवीन क्रिएटिव्ह गोष्टी करा. रिकामं मन ठेवू नका, कारण रिकाम्या मेंदूमध्ये खूप वाईट गोष्टी किंवा वाईट विचार येण्याची शक्यता असते. अन आयडल ब्रेन इज द डेव्हिल्स वर्कशॉप. रिकामं डोकं सैतानाचं घर. 10th वन, बेटर लेट दॅन नेव्हर. एखाद्या गोष्टीला किंवा ती सुरुवात करायला जरी तुम्हाला उशीर झाला तरी काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. कधीच न करण्यापेक्षा उशिरा सुरू केलं तरी चालेल. बेटर लेट दॅन नेव्हर. 7th वन, क्लोथ्स डू नॉट मेक द मॅन. तुम्ही काय कपडे घालता किंवा तुम्ही कसे राहता याच्यावर काहीही अवलंबून नसतं. तुम्ही कोणतं काम करता, तुमचे विचार कसे आहेत ते जास्त महत्वाचं आहे. नेक्स्ट, ॲज यू सो यू शॅल रीप. पेराल तसं उगवेल. तुम्ही चांगली गोष्ट केली त्याचे रिझल्ट चांगले मिळतील, तुम्ही वाईट केलं त्याचे रिझल्ट वाईटच मिळतील. पेराल तसं उगवेल. नेक्स्ट, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. वेळेवर घातलेला एक टाका पुढचे 9 टाके वाचवतो. म्हणजे एखादी गोष्ट तुम्हाला करायची असेल, चुकलं असेल तर ती लगेचच्या लगेच दुरुस्त करा. ती आणखीन चुकेपर्यंत वाट बघू नका. एव्हरी क्लाउड हॅज अ सिल्वर लाइनिंग. प्रत्येक ढगाला एक चंदेरी किनार असते. म्हणजे आपण कितीही निराश असलो, आपण कितीही उदास असलो तरी हे लक्षात ठेवायचं की रात्री नंतर दिवस उजाडणारच आहे. म्हणजे हे वाईट दिवस संपून चांगले दिवस येणारच आहेत. So in this way I have shown you some of the proverbs in English. Now there you have asked to collect 20, but I have shown you here 15. So rest 5 you can search on net and you can add in this list. Next one, 7th question. Use some other suitable word or words in place of the highlighted words at every step. बघा, आपण मगाशी एक अशी ऍक्टिव्हिटी केली, हायलाइटेड वर्ड्स ना आपण रिप्लेस करून. आता इथे आपल्याला स्टेप वाईज ह्याच्यामध्ये ते अदर वर्ड्स आपल्याला वापरायचे जे इथे दिलेले नाहीयेत. मगाशी आपण हायलाइटेड वर्डला रिप्लेस केलं विथ गिवन वर्ड्स इन द ब्रॅकेट, बट हिअर वी हॅव टू थिंक ऑन अवर ओन. आता आपल्याला क्लू वर्ड्स दिलेले नाही आहेत. आता आपल्याला आपले स्वतःचे शब्द इथे टाकून एव्हरी स्टेप, बघा स्टेप वाईज आपल्याला ही ऍक्टिव्हिटी कशी करायची आहे, खूप काळजीपूर्वक ही ऍक्टिव्हिटी बघा. इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू एनरिच युअर vocabulary. This is the first sentence. If you let me go, I will tell you the secret of happiness. We have read in the story, Nightingale tells this to the nobleman. If you let me go, I'll tell you the secret of happiness. आता आपल्याला इकडे हायलाइटेड वर्ड कुठला आहे बघा, पहिल्या सेंटेन्स मध्ये द सिक्रेट ऑफ हॅपीनेस. इथे आपल्याला दुसरा शब्द घालून
मिनिंगफुल हे वाक्य बनवायचे. लुक, इन दिस वे वी कॅन मेक दॅट. इफ यू लेट मी गो आय विल टेल यू. हा पार्ट तसाच ठेवायचा आणि मी काय घातलंय बघा, हाऊ टू बी सक्सेसफुल. तू जर मला जायला दिलंस तर जीवनात यशस्वी कसं व्हायचं हे मी तुला सांगेन. कळलंय? लक्षात आलं? हायलाइटेड जो पार्ट आहे तेवढाच आपण बदललाय बघा, बाकीचा पार्ट तसाच ठेवायचा. लेट्स डू द नेक्स्ट स्टेप. इफ यू लेट मी गो आय विल. आता हायलाइट कशाला केलंय बघा, टेल ला हायलाइट केलंय. ओके, आता पहिल्याच सेंटेन्स मध्ये तुम्ही बघितलं, द सिक्रेट ऑफ हॅपीनेस, त्याला हायलाइट केलेलं म्हणून आपण हाऊ टू बी सक्सेसफुल घातलं. आता ह्या सेंटेन्स मध्ये कुठे हायलाइट केलंय बघा, टेल ला हायलाइट केलंय, म्हणजे आपल्याला तिकडे तो वर्ब पार्ट जो आहे तो बदलायचा, बाकी सेम ठेवायचंय. इफ यू लेट मी गो आय विल टेल यू. बघा आता इथे मी काय केलंय, इफ यू लेट मी गो आय विल. आता टेल ला मी हायलाइट केलेला जो पार्ट आहे तो इथे चेंज केला आणि तिथे गिव्ह घेतलाय बघा. इफ यू लेट मी गो आय विल गिव्ह, आणि त्याला सुटेबल असणारे आपण पुढे शब्द घेतलेत, अ गोल्डन पेन. इफ यू लेट मी गो आय विल गिव्ह यू अ गोल्डन पेन. तू मला जायला दिलंस, इथे ब्राईब आहे, काहीतरी आमिष दाखवत की मी तुला एक गोल्डन सुंदर पेन देईन. ओके, नेक्स्ट सेंटेन्स. If you let me play, I will help you in the kitchen. आता इकडे if you let me आणि I will तेवढंच ठेवलंय, आणि जे दोन तुम्हाला पार्ट्स दिसत आहेत, प्ले आणि हेल्प, त्याला हायलाइट केलंय. I will, if you let me play, I will help you in the kitchen. म्हणजे असे जे हायलाइट केलेले पार्ट्स आहेत ते आपल्याला काय करायचे, मिनिंगफुल वर्ड्सनी रिप्लेस करायचे आहेत आणि न्यू सेंटेन्स बनवायचं. ओके, लेट्स मूव टू द बी सेंटेन्स. हाऊ स्टुपिड ऑफ मी. आता बघा, स्टुपिडला हायलाइट केलंय. नोबलमॅन सेज हाऊ स्टुपिड ऑफ मी. मी किती मूर्खपणा केला, त्या नाइटिंगेलला सोडून दिलं. नाउ वी हॅव टू यूज सम अदर वर्ड इन प्लेस ऑफ स्टुपिड. सी, इन दिस वे यू कॅन राईट हाऊ क्लेवर ऑफ मी, आय एम सो क्लेवर. In next part, now two words we have to put in place of stupid and me. Okay, so there are two blanks, how dash of dash. How nice of you. So instead of stupid and clever we have written one more new word, nice, and instead of me one pronoun you. How nice of you. In next sentence, see which two words have been replaced, or we are going to replace them. How dash of dash. How kind of him. ओके, बघा इकडे आपण नवीन ॲडजेक्टिव्ह आणि नवीन प्रनाउन घालून नवीन सेंटेन्स बनवलेला आहे. अशा प्रकारे दिलेला जे वर्ड आहे तो कोणता आहे ते लक्षात घेऊन तसाच वर्ड दुसरा घालायचा. आता इथे स्टुपिड, क्लेवर हे काय आहे, ॲडजेक्टिव्ह आहे, म्हणून आपण इथे नाईस, काइंड हे ॲडजेक्टिव्ह वापरले, राईट. आणि मी ला रिप्लेस आपण यू आणि हिमनी केलं, बिकॉज मी इज ऑल्सो a pronoun, you is also a pronoun, and him is also a pronoun. So in this way you have to first identify which part of the sentence you have to rewrite, and then only you will select the word according to the part of that sentence, right? Let's move to the C sentence. The nobleman watched as the bird flew away. आता आपण सगळ्या स्टेप्स आधी वाचून घेऊया आणि मग त्याच्यामध्ये आपण नवीन आपले शब्द घालूया. And we will rewrite the sentence. The nobleman watched as the bird flew away. First step. The nobleman watched as the bird dash away. आता highlighted word आणि कुठे fill in the blanks ठेवले ते लक्षात घ्या. The nobleman watched as the dash away. Nobleman ला highlight केलंय third sentence मध्ये. See the fourth sentence. The dash watched as the dash away. Watched is highlighted. The dash as the dash away. आता इथे सगळे dash ठेवलेले आहेत.
द डॅश ॲज द डॅश अवे. बघा आता हायलाइटेड वर्ड्स काढले आहेत. कसं वेगवेगळ्या टाईपने तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी करायची आहे. नाव लेट्स डू. द नोबलमॅन वॉच्ड ॲज द बर्ड हॉप्ड अवे. आता आपल्याला फ्लूला ऍक्शन वर्ड आहे फ्लू, म्हणून आपण हॉप्ड घेतलंय बघा. जसं मी तुम्हाला मागच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये मागच्या बी क्वेश्चन मध्ये सांगितलेलं, यू हॅव टू फर्स्ट consider which part of the sentence we have to replace, right? Now this is flew is an action word, so we are replacing that with some other action word. So the nobleman watched as the bird hopped away. नाउन असेल तर नाउन वापरा, ऍडजेक्टिव्ह असेल तर ऍडजेक्टिव्ह वापरा, प्रनाउन असेल तर प्रोनाउन. आता इथे ऍक्शन वर्ड आहे, सो वी हॅव यूज सम अदर ऍक्शन वर्ड इन प्लेस ऑफ फ्लू. Then next, the nobleman watched as the. आता आपल्याला कोणासाठी वापरायचे? बर्ड आणि हॉप साठी. बर्ड इज अ नाउन, हॉप इज an action word. So let's see how to do that. The nobleman watched as the dog ran away. बघा आता बर्ड नाउन आहे म्हणून आपण बर्डच्या जागी डॉग हे दुसरं एक नाउन घेतलं. हॉप्ड ऍक्शन वर्ड आहे म्हणून रॅन ऍक्शन वर्ड घेतलं आपण आणि मिनिंगफुल सेंटेन्स बनवलेलं आहे. ओके. आता नोबलमॅन काय आहे इकडे? अगेन इट इज नाउन. मग आपल्याला इथे एक नाउन घेऊन ते सेंटेन्स करायचंय. नोबलमॅनच्या जागी आपण घेतलं द पोलीस. द पोलीस वॉच्ड ॲज द डॉग नाउन आहे, बर्ड नाउन आहे, मग इथं नाउन घेऊया. thief hurried away, action word. The police watched as the thief hurried away. चोर घाईघाईने पळून गेला, निघून गेला आणि पोलीस बघत बसला. ओके, इन दिस वे. आता आपल्याला दोन रिप्लेस करायचे. पोलीस दॅट इज द नाउन and watch that is the what is that verb from that sentence, and here rest part of the sentence again noun and action word. So the children enjoyed as the joker jumped away. In circus you see this joker is jumping and children are enjoying, they are laughing, they are clapping and they are enjoying it. So the children enjoyed as the joker jumped away. And in last sentence again we have to use the same words. Now the kids were looked as the kite flew away. All three sentences. The kite flew up, not flew away, flew up. पतंग वर जाताना मुलं पाहत राहिली किंवा पाहत होती. The kite flew up. The kids looked as the kite flew up. ओके. म्हणजे आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की जेव्हा आपण वर्ड्स रिप्लेस करतो, नवीन वर्ड्स टाकतो, तेव्हा रॅन्डम वर्ड्स टाकायचे नाही, तर कुठल्या टाईपचा वर्ड आहे तो पहिला लक्षात घ्यायचा आणि तशाच टाईपच्या वर्डनी आपल्याला न्यू सेंटेन्स फ्रेम करायचं. Now next question number 8. What bits of advice do you often get from your family and friends? बघा आपले फॅमिली, आपले फ्रेंड्स आपल्याला नेहमी काही ना काहीतरी सल्ले देत असतात. आता आपल्याला असे 3 कॉमन ॲडवाइस इथे लिहायचे आहेत. राईट डाऊन 3 ऑफ द बिट्स इन युअर मदर टंग. ट्राय टू ट्रान्सलेट द बिट्स इन टू इंग्लिश. पहिला आपल्याला मराठीत लिहायचं आहे. हिअर आवर मदर टंग इज मराठी. Our medium of learning is Marathi, so we will write in Marathi and then we will try them in English. So first bit of advice, मोठ्यांचा मान राखा. बघा आपल्याला घरी, शाळेमध्ये आपले मित्र मैत्रिणी सगळे नेहमी सांगत असतात, नेहमी मोठ्यांचा आदर करा, मान राखा. दुसरा आपल्याला नेहमी दिला जाणारा सल्ला, नेहमी प्रामाणिक राहा, नेहमी खरं बोला. आणि तिसरा सल्ला, तुमचा वेळ वाया घालवू नका. हे 3 सल्ले आपल्याला कायम देत राहतात लोक, मोठी लोक. राईट? माझ्याशी आर यू ॲग्री विथ मी? डू यू ॲग्री विथ मी? माझ्या बरोबर तुम्ही सहमत आहात का? आता आपल्याला काय करायचं, हे इंग्लिश मध्ये ट्रान्सफर करायचं. मोठ्यांचा मान राखा इंग्लिश मध्ये आपण कसं लिहिणार? रिस्पेक्ट
elderly persons. मोठ्यांचा मान राखा. सेकंड, नेहमी प्रामाणिक राहा. ऑलवेज बी ऑनेस्ट. ऑनेस्ट, प्रामाणिक. तुमचा वेळ वाया घालवू नका. डोंट वेस्ट युअर टाइम. युटिलाइज युअर टाइम. ओके. आता इथे मी तुम्हाला मला जे वाटतंय की मोठी माणसं किंवा शेजारी तुम्हाला सांगत असतील असे सल्ले दिले आहेत. तुमचं आन्सर याच्यापेक्षा वेगळं असू शकतं किंवा ते असावं असं मला वाटतं. तुम्ही याच्यापेक्षा वेगळा आन्सर लिहून हा प्रश्न पुन्हा तुमच्या नोटबुक मध्ये करा. The last part or the last question of this pointer section, that is a note the plurals. We have already learned what is the singular and what is the plural. So here are 4 pairs and we have to identify the plurals from this pair. So first, man, men, nobleman, noblemen, woman, women, child and children. Okay. So now we will write the plural from this pair. Man, men. Man, a man. Only one man. But men, many. So men is the plural form of man. अनेकवचन. Nobleman, nobleman. आता तुम्हाला इथे कळलंय. Man, men असेल तर plural आहे. Nobleman, a single. Nobleman is the plural form of nobleman. Woman, a single lady. But if many are there, we say women. And the last word, child or child, and children when many are there. So in this way, in this video, we have attempted all the, that is first to 9 pointers from this story. So you watch this video, you rewatch this video, and whatever things I have asked you to do, you do that in your notebook. That's all for today. That's all for today. So you will revise whatever we have learned in today's session. Please subscribe the channel and press the notification button to get the link of next video. Bye bye.